चलो स्टूडेंट्स केम छो बधा मजामां तो हशो ज कारण के बधा घरे छो। ओके प्लस जे प्रीवियस लेक्चर्स छे ए बधा तमे क्लियर करी लीधेला हशे। ए प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर करी लीधा पछी हवे आपणे आगळ के जे आपणी बुक्सनी अंदर आगळनो जे टॉपिक छे प्रीवियस लेक्चर्सनी अंदर आई थिंक आपणे उपार्जित प्रतिकारकता क्लियर करेली हती अने ए उपार्जित प्रतिकारकतानी अंदर बे प्रकारना प्रतिचार जे प्राथमिक प्रतिचार अने प्लस द्वितीय प्रतिचार अने आजे बने प्रकारना प्रतिचार छे एने दर्शाववा माटे आपणा रुधिरनी अंदर शुं आवेलुं छे तो के बे मुख्य कोषो जेने कहेशुं बी लसिका कोषो अने टी लसिका कोषो। तो आपणे बी लसिका कोषोनो कन्सेप्ट पण क्लियर करेलो हतो जेमां खास करीने एंटीबॉडीना स्ट्रक्चर विशेनी वात करेली हती अने प्लस जे टी लसिका कोषो छे के जे बी लसिका कोषोना एंटीबॉडीना सर्जनमा शुं बने छे तो के मददरूप कारण तो के टी लसिका कोषो डायरेक्ट एंटीबॉडीनुं सर्जन करी शकता नथी। प्लस आपणे टी लसिका कोषो हेल्पर सेल तरीके किलर सेल तरीके नेचरल किल सेल तरीके ए कन्सेप्ट पण आपणे क्लियर करेलो हतो अने खास आजे टी लसिका कोषो छे एज ए कोषीय प्रतिकारकता तरीके खास करीने अंग प्रत्यारोपण जे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन छे ए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन माटे जवाबदार कई प्रतिकारकता तो के कोषीय प्रतिकारकता। तो घणी वखत आपणे सांभळेलुं छे के कोई व्यक्तिना शरीरनी अंदर कोई अंग के पेशी रोगना कारणे अथवा तो अन्य कोई खामीने कारणे अथवा तो कोई पण अन्य हानिना कारणे कोई पेशी अंग के जे बॉडीनी व्यक्तिना शरीरनी अंदर एज ए बिन कार्यक्षम बनी जाए छे त्यारे ए व्यक्तिने केनी जरूर पड़े छे तो कि एज ए ट्रांसप्लांटेशननी। तो आजे ट्रांसप्लांटेशननी जरूर पड़े छे ए समये आपने ख्याल छे कि डॉक्टर कोईपण पशु अथवा तो कोई प्राइमेट अथवा तो मनुष्यना अंगने एमां मीन्स के एड डोनेट करी देता नथी पण ए योग्य दातानी शोध करे छे। योग्य दातानी शोध कर्या पछी एनी योग्य तपास करे छे अने पछी ए व्यक्तिने ए ऑर्गन शुं करे छे तो के डोनेट करे छे। माटे आपणी बुक्सनी अंदर एक बहु सरस वर्ड आपेलो छे कि अंग प्रत्यारोपण माटे एटले के कोईपण अंगग्राही अने अंगदाता वच्चे शुं होवुं जरूरी छे तो एना माटे छे के पेशी संगतता अने प्लस रुधिर संगतता। हवे पेशी संगतता अने रुधिर संगतता ए आपणे थोडुं डिटेलमां क्लियर करीए। वर्ड तो तमारी सामे छे पेशी संगतता वर्ड याद राखे आपणो कन्सेप्ट क्लियर थतो नथी परंतु पेशी संगतता एटले शुं के अंगदाता अने अंगग्राही वच्चे केवी रीतना पेशीनी सरखामणी करे छे। रुधिर संगतता एटले तो तमने ख्याल छे के ब्लड ग्रुप चकासणी के ब्लड ग्रुप छे बेयनुं मैच थाय छे के नहीं परंतु पेशी संगतता एटले शुं तो पहेला आपणे आज एनो कन्सेप्ट क्लियर करशुं पछी आपणे एनाथी आगळ वधशुं के जे उपार्जित प्रतिकारकता छे ए पण बे प्रकारनी छे सक्रिय उपार्जित प्रतिकारकता अने निष्क्रिय उपार्जित प्रतिकारकता। पण आपणे पहेला थोड़ो कन्सेप्ट क्लियर करी लईए के पेशी संगतता एटले शुं अथवा तो अंग प्रत्यारोपण माटे शा माटे पेशी संगतता जरूरी छे प्लस ए व्यक्तिने पेशी संगततानी तो जरूर छे अने प्लस ए व्यक्तिमां ऑर्गन डोनेट थई गया पछी पण एटले के ट्रांसप्लांटेशन थई गया पछी पण ए रोगिष्ट व्यक्तिने पोताना जीवन दरमियान केनी जरूर पड़े छे तो खास याद राखजो आपणी बुक्सनी अंदर पण वर्ड छे प्रतिकारक निग्राहक। निग्राहक एटले अवरोधक के प्रतिकारक अवरोधकनी पण जरूर पड़े छे एटले के प्रतिकारक अवरोधक एटले के कोईपण प्रकारनी मेडिसिन। तो आपणे एक कन्सेप्ट पण एक प्लीटी थ्रू क्लियर करी लेशुं जेथी करीने तमने ए वर्ड तरीकेनो कोई कन्सेप्ट पूछाय तो तमे आसानीथी सोल्व करी सको। तो पहेला आपणे क्लियर करी लईए के अंग प्रत्यारोपण ज्यारे कोईपण व्यक्तिनी अंदर ट्रांसप्लांटेशन एटले के अंग प्रत्यारोपण शा माटे करवुं पड़े छे तो आपणे हमणां ज क्लियर कर्युं के ज्यारे कोई व्यक्तिनी अंदर रोगना कारणे अथवा तो कोईपण अन्य खामीना कारणे एनी अंदर कोईपण पेशी अथवा तो अंग के जे बिन कार्यक्षम बने छे त्यारे ए व्यक्तिने केनी जरूर पड़े छे तो के प्रत्यारोपणनी। प्लस आजे अंग प्रत्यारोपण छे ए आपणी इम्युनिटी माटे एटले के आपणा प्रतिकारक तंत्र माटे शुं छे तो के पर्याप्त छे माटे आपणुं प्रतिकार एना सामे तरत शुं करे छे तो के प्रतिकार करवा मांडे छे माटे आ प्रतिकारने अटकाववा माटे शुं जरूरी छे तो जे आपणे समजવું जरूरी छे के पेशी संगतता
અને બીજો વર્ડ તમને ક્લિયર કરાવેલો છે, પરંતુ આપણે બીજો વર્ડ અત્યારે નહીં લખીએ, પહેલા પેશી સંગતતા સમજી લઈએ, જેને કહેશું હિસ્ટોકમ્પેટિબિલિટી. પેશી સંગતતા એટલે શું? નેક્સ્ટ પછી આપણે ક્લિયર કરશું કે પ્રતિકારકતા અવરોધક અથવા તો પ્રતિકારકતા નિગ્રાહક એટલે શું. હવે સૌ પ્રથમ પેશી સંગતતા એટલે શું? તો ખાસ બાળકો યાદ રાખજો કે પેશી સંગતતાની ટેસ્ટ કેવી રીતના કરવામાં આવે છે. દરેક વ્યક્તિના કોષમાં, ખાસ સમજો, દરેક વ્યક્તિના કોષમાં શું જોવા મળે છે? તો કે હિસ્ટોકમ્પેબિલિટી એન્ટીજન, HA, જેનું ફૂલ ફોર્મ શું ક્લિયર કરશું? હિસ્ટોકમ્પેટિબિલિટી એન્ટીજન. દરેક વ્યક્તિના કોષમાં શું હોય છે પ્રેઝન્ટ? તો કે હિસ્ટોકમ્પેબિલિટી એન્ટીજન. પ્લસ બીજું, દરેક વ્યક્તિના છઠ્ઠા રંગસૂત્ર પર એક જનીન સમૂહ આવેલો હોય છે અને એ જનીન સમૂહને કેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો બાળકો ખાસ યાદ રાખજો, એ જનીન સમૂહને કહેવામાં આવે છે HLA કોમ્પ્લેક્સ. હવે આ HLA કોમ્પ્લેક્સ એટલે શું? તો હ્યુમન લ્યુકોસાઇટ એન્ટીજન કોમ્પ્લેક્સ. આ વર્ડ ઘણી વખત તમે કોઈ પણ રેફરન્સ બુક પણ સોલ્વ કરતા હશો તો પણ આવેલો હશે. દરેક વ્યક્તિના છઠ્ઠા રંગસૂત્ર પર કયો જનીન સમૂહ આવેલો છે? તો કે HLA કોમ્પ્લેક્સ, જેને કહેશું હ્યુમન લ્યુકોસાઇટ એન્ટીજન કોમ્પ્લેક્સ. આ પ્રકારનો જે જનીન સમૂહ છે એ જનીન સમૂહ કેવો હોય છે? તો કે સહપ્રભાવી, કોડોમિનન્ટ એટલે કે સહપ્રભાવી. અને પ્લસ આ જે HLA કોમ્પ્લેક્સ છે એ HLA કોમ્પ્લેક્સ એવું કહી શકાય કે અંગદાતા અને અંગગ્રાહી આ બંને વચ્ચે શું કરાવે છે? તો કે પેશી સંગતતા નક્કી કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો, આ HLA કોમ્પ્લેક્સનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? કે જે મનુષ્યના છઠ્ઠા રંગસૂત્ર પર આવેલું છે, તો એનું માત્ર ને માત્ર એક મુખ્ય કાર્ય છે અંગદાતા અને અંગગ્રાહી, કે જેને આપણે ઓર્ગન્સ આપવાનું છે તે અને જેનું આપણે લેવાનું છે તે, એ બંને વચ્ચે શું નક્કી કરાવે છે? તો કે હિસ્ટોકમ્પેબિલિટી એટલે કે પેશી સંગતતા. અને પ્લસ જો એ અંગદાતા અને અંગગ્રાહી આ બંને વચ્ચે HLA પ્રોટીન સુમેળ હશે, એટલે કે બે વચ્ચે યોગ્ય હશે, તો એ HLA પ્રોટીન અંગદાતા અને અંગગ્રાહી વચ્ચે HLA પ્રોટીન સુમેળ નક્કી કરવાની પદ્ધતિને કેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો ખાસ યાદ રાખજો, ટીસ્યુ ટાઈપિંગ. ટીસ્યુ ટાઈપિંગ એટલે કે પેશીનું પ્રણુપણ, કેવી રીતના પેશી એમાં સ્થાપિત થશે, તો એ પદ્ધતિને કહેશું ટીસ્યુ ટાઈપિંગ. અને જો અંગદાતા અને અંગગ્રાહી વચ્ચે આ જે HLA પ્રોટીન સંકુલ ઈ જો સુમેળ થઈ જાય તો એવું કહી શકાય કે પ્રત્યારોપિત અંગ એ વિના પ્રતિકાર લાંબો સમય સુધી ટકી રાખવાની સંભાવના ઊંચી રાખે છે. ફરી પાછું ક્લિયર કરી દઉં છું, પેશી સંગતતા એટલે હિસ્ટોકમ્પેબિલિટી કે જે અંગ પ્રત્યારોપણ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, જેમાં દરેક વ્યક્તિના કોષમાં કયો એન્ટીજન આવેલો છે? તો કે હિસ્ટોકમ્પેબિલિટી એન્ટીજન. પ્લસ દરેક વ્યક્તિના છઠ્ઠા રંગસૂત્ર પર એક પ્રકારનો જનીન સમૂહ છે કે જે સહપ્રભાવી છે, કોડોમિનન્ટ છે, કે જે
શું ધરાવે છે તો કે HLA કોમ્પ્લેક્સ, હ્યુમન લ્યુકોસાઇડ એન્ટીજન કોમ્પ્લેક્સ. હવે એનું કાર્ય શું છે તો કે આ બંને વચ્ચે શું નક્કી કરે છે તો કે પેશી સંગતતા પ્લસ જો અંગદાતા અને અંગગ્રાહી એ બંને વચ્ચે આ HLA પ્રોટીનનો સુમેળ હશે તો એ નક્કી કરવાની પદ્ધતિને આપણે ટિશ્યુ ટાઈપિંગ કહેશું. અને પ્લસ અંગદાતા અને અંગગ્રાહી વચ્ચે HLA સંકુલનો સુમેળ જો હશે તો એવું કહી શકાય કે પ્રત્યારોપિત અંગ વિના પ્રતિકાર લાંબો સમય સુધી ટકી રાખવાની સંભાવના શું રહેશે તો કે ઊંચી. તો આને કહેવાય પેશી સંગતતા. આ બાબત જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કેના માટે? ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન. તો આપણી બુક્સની અંદર આ માત્ર એક વર્ડ આપેલો છે પેશી સંગતતા, પણ એનો કન્સેપ્ટ જાણવો બાળકો ખૂબ જ જરૂરી છે. બીકોઝ કે તમે ઇન ફ્યુચર જે ફિલ્ડમાં જશો એ ફિલ્ડની અંદર આ માહિતી તમારી પાસે હોવી ખૂબ જ જરૂરી છે. નંબર 2, અંગ પ્રત્યારોપણ માટે આપણે એક પેશી સંગતતા ક્લિયર કરેલું અને બીજું આપણે ક્લિયર કરવાનું છે શું? નંબર 2 જેમાં આપણે કીધું હતું પ્રતિકારકતા નિગ્રાહક. હવે નિગ્રાહક એટલે બીજો અર્થ આપણે આ વર્ડ છે જીનેટિક્સની અંદર આવે જ છે, પણ અહીંયા પણ આપણે એને ક્લિયર કરી લઈએ. નિગ્રાહક એટલે એક પ્રકારનો શું કહી શકાય તો કે અવરોધક. જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનની આવશ્યકતા છે અને ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન થઈ પણ ગયું ત્યાર પછી પણ એ રોગિષ્ટ વ્યક્તિને પોતાના જીવન દરમિયાન શું લેવું પડે છે તો કે જેને મેડિસિન પ્રતિકારકતા નિગ્રાહક તરીકે આપણે એવું કહી શકીએ કે એને અમુક મેડિસિનનો ઉપયોગ પણ કરવો પડે છે. એટલે કે પ્રત્યારોપણ અવરોધ અટકાવવા માટે, આ જે અવરોધ છે એને અટકાવવા માટે શું કરવામાં આવે છે તો એવું કહી શકાય કે એનો અવરોધ અટકાવવા માટે વિકિરણ અથવા તો કોર્ટિકો સ્ટીરોઇડ અને અથવા જે આ પ્રતિકારકતા છે પ્રતિકાર વિરોધી દવા એટલે કે એને અટકાવવા માટેની દવા. તો આટલી વસ્તુ ફરજિયાત કરવી પડે છે. શું તો કે જે પ્રત્યારોપણ થયેલું છે એનો અવરોધને અટકાવવા માટે કા કોઈ પણ પ્રકારના વિકિરણ અથવા તો કોર્ટિકોસ્ટીરોઇડ અથવા તો પ્રતિકાર વિરોધી દવા. તો પ્રતિકાર વિરોધી દવા આ 3 પ્રકાર આપણે કહી શકાય કે એ વ્યક્તિને પોતાના જીવન દરમિયાન આ પ્રતિકારકતા નિગ્રાહકનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. પ્લસ એક બાબત એ પણ ધ્યાન રાખવાની છે કે અંગ પ્રત્યારોપણ 4 પ્રકારના છે. અંગ પ્રત્યારોપણ કેટલા પ્રકારના છે? 4 પ્રકારના. ચાલો આટલો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી નાખો પોઝ કરી, જેથી કરીને આપણે આગળ વધીએ. બેઝ પોઈન્ટ પેશી સંગતતા અને પ્રતિકારકતા નિગ્રાહક એટલે શું? આ બંને વર્ડ આપણી બુક્સમાં આપેલા છે જેનો તમને માત્ર ને માત્ર કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવ્યો, કારણ આપણે એક્સ્ટ્રા નથી કરવું, પરંતુ જે વર્ડ આપેલા છે એનો કન્સેપ્ટ તમને આવડવો ખૂબ જ જરૂરી છે. બાકી ઘણી વખત એવું બની શકે કે શિક્ષકો બોલી દે શું તો કે પેશી સંગતતા અને પ્રતિકારકતા નિગ્રાહક અંગ પ્રત્યારોપણ માટે જરૂરી છે. રાઈટ, NCERTમાં આપ્યું છે એટલે એટલું ઇનફ છે, પણ એના કરતાં પણ આપણા માટે વધુ ઇનફ શું ગણી શકાય તો કે એનો કન્સેપ્ટ જાણવો. કારણ તો કે જેટલો કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર એટલા તમે MCQ આરામથી પૂરી શકો છો. ચાલો તો આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર. નેક્સ્ટ આપણે એક ક્લિયર કર્યું કે પેશી અંગ પ્રત્યારોપણ એ કેટલા પ્રકારના છે તો કે 4 પ્રકારના. ચાલો આટલું ક્લિયર. હવે આગળ વધીએ. અંગ પ્રત્યારોપણ કેટલા પ્રકારના છે તો કે 4 પ્રકારના, જેમાં પહેલું સ્વ અંગ પ્રત્યારોપણ. આ વાત એટલે કરું છું કે આ વાતથી મે બી તમે પરિચિત છો. કેવી રીતના? જેને કહેશું ઓટોગ્રાફ. આ પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ સૌથી વધુ સફળ છે.
આ પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ સૌથી વધુ સફળ છે. તો શા માટે આ પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ સૌથી વધુ સફળ છે? કારણ તો કે આ પ્રકારના પ્રત્યારોપણમાં કોઈ પણ વ્યક્તિના શરીરના કોઈ એક સ્થાનેથી પેશી અથવા તો અંગને એ જ વ્યક્તિના અન્ય સ્થાને શું કરવામાં આવે છે? તો કે સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવે છે. અને એનું ઉદાહરણ જોશો એટલે એ વસ્તુ તમને સૌથી વધુ ક્લિયર થઈ જશે. ત્વચાનું પ્રત્યારોપણ. તો કદાચ આપણે સાંભળેલું હોય અથવા તો જોયેલું હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિને જે કેન્સર છે, જે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આ ભાગનું કેન્સર હોય, જે કોઈને વ્યસન છે એના કારણે આ ભાગનું કેન્સર થયેલું હોય, તો એ ભાગની અંદર સડો થઈ જવાના કારણે પોતાના બોડીની અંદરથી જ કોઈ જગ્યાએથી સ્કિન લઈ અને ત્યાં એ જોઈન્ટ કરે છે. તો એ પ્રકારના પ્રત્યારોપણને આપણે શું કહેશું? તો કે ત્વચાનું પ્રત્યારોપણ. કે એ જ વ્યક્તિના કોઈ ભાગના પેશી અથવા તો અંગમાંથી એના સ્થાનાંતર પોતાના જ બોડીમાં શું કરે છે? સ્થાપિત. તો એને કહેવાય ત્વચાનું પ્રત્યારોપણ અથવા તો સ્વ અંગ પ્રત્યારોપણ. નંબર 2, સ્વ એટલે આપણે એને શું કીધું? તો કે ઓટો. નંબર 2, સમ અંગ પ્રત્યારોપણ. હવે સમ એટલે આપને ઇંગ્લિશ ખબર છે, આઈસો. પાછળ તો આપણે શું કહેશું? તો કે ગ્રાફ્ટ. હવે આ સમ અંગ પ્રત્યારોપણમાં શું હશે? તો ખાસ યાદ રાખજો, સમાન જનીનિક બંધારણવાળા, સમાન જનીનિક બંધારણ ધરાવતી વ્યક્તિના અંગદાતા અને અંગગ્રાહી વચ્ચે જે પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે એને કહેવામાં આવે છે સમ અંગ પ્રત્યારોપણ. આ વસ્તુ પણ તમે સાંભળેલી હશે. શા માટે? તો કે આપણે બધાએ ઘણા બધા પેરેન્ટ્સને ટ્વિન્સ બાળકો હોય છે, એટલે કે સમાન જોડિયા વ્યક્તિઓ વચ્ચે. આના ઉદાહરણ તરીકે આપણે શું ક્લિયર કરી શકીએ? તો કે સમાન જોડિયા વ્યક્તિ અથવા તો બાળકો, કે એના વચ્ચે જે પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે છે એને કેના તરીકે ઓળખશું? સમ અંગ પ્રત્યારોપણ. એટલે કે સમાન જનીનિક બંધારણ ધરાવતી અંગદાતા અને અંગગ્રાહી વચ્ચે જે પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે સમ અંગ પ્રત્યારોપણ. એના ઉદાહરણ પરથી તમને ઝડપથી ક્લિયર થઈ જાય. નેક્સ્ટ, નંબર 3, પર અંગ પ્રત્યારોપણ, જેને આપણે કહેશું એલોગ્રાફ્ટ. હવે આ પ્રકારના પ્રત્યારોપણમાં શું હશે? તો બાળકો ખાસ યાદ રાખજો, જેમાં એક જ જાતિના એટલે કે એક જ સ્પીસીસ, પરંતુ અહીંયા આપણે સમાન બંધારણ જનીનિક હતું, પરંતુ અહીંયા કેવા પ્રકારનું? તો કે અસમાન જનીનિક બંધારણ ધરાવતા નિકટના, જનરલી આપણે જેને સગોત્ર વર્ડ પણ કહી શકીએ, કે દૂરના વ્યક્તિઓ વચ્ચે થતું પ્રત્યારોપણ એટલે એને કહેવામાં આવે છે પર. પર એટલે આપણે જેને કહીએ ને કે બીજું, તો પર અંગ પ્રત્યારોપણ એટલે જાતિ એક જ છે, સ્પીસીસ એક જ છે, પણ જનીનિક બંધારણ કેવું છે? અસમાન. આ ખાસ ફોકસ કરજો, જનીનિક બંધારણ કેવું આપેલું છે? અસમાન. જ્યારે અહીંયા કેવા પ્રકારનું છે? સમમાં. સમ એટલે સમાન ને પર એટલે અસમાન. એ તમને જનરલી વર્ડથી પરિચિત છો. તો પર અંગ પ્રત્યારોપણ એટલે શું? તો કે એક જ જાતિ પરંતુ અસમાન જનીનિક બંધારણ ધરાવતા નિકટના એટલે કે સગોત્ર કે દૂરના વ્યક્તિઓ વચ્ચે જે પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે તેને કહેવામાં આવે છે પર અંગ પ્રત્યારોપણ. અને લાસ્ટ વન, જે નંબર 4, જેને કહેશું ઇતર અંગ પ્રત્યારોપણ. હવે તમને થશે કે મેડમ પર અને ઇતર તો આમ જનરલી સરખું ગણાય, પણ નહીં બાળકો, યાદ રાખજો,
પર માટે એક જ જાતિ અને અસમાન જનીનિક બંધારણ હતું, પરંતુ ઇતર જેને કહેશું ઝેનોગ્રાફ્ટ, આમાં બે જુદી જુદી જાતિઓના પ્રાણીઓ વચ્ચે બે જુદી જુદી જાતિઓના પ્રાણીઓ વચ્ચે જે પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે છે એને કેના તરીકે ઓળખશું? તો કે ઇતર અંગ પ્રત્યારોપણ. પણ ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રકારનું પ્રત્યારોપણ ત્યારે જ કરવામાં આવે છે કે જ્યારે એમાં મનુષ્યનું પ્રત્યારોપણ એના માટે કેપેબલ ન હોય ત્યારે. તો આ 4 પ્રકાર છે: સ્વ અંગ પ્રત્યારોપણ, સમ અંગ પ્રત્યારોપણ, 4 પ્રકારના પ્રત્યારોપણ છે: સ્વ, સમ, પર અને ઇતર. મે બી તમે કોઈ રેફરન્સ બુકને સોલ્વ કરતા હોય અને આ પ્રકારનું તમને એક્ઝામ્પલ કે સમાન જોડિયા વ્યક્તિઓમાં અથવા તો ત્વચાનું, કારણ કે આ વર્ડથી તો તમે પરિચિત હોવા ખૂબ જ જરૂરી છો, બરાબર. માટે આપણે 4 જોઈ લીધા, જેથી કરીને તમારો એક્ઝેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય કે સ્વ એટલે શું, સમ એટલે શું, પર એટલે શું અને ઇતર એટલે શું. તો સ્વ એઝ એ ઓટો, સમ એઝ એ આઈસો, ઇંગ્લિશ વર્ડ પણ તમને ખ્યાલ હોવા જરૂરી છે, એલો, અને ઇતર એટલે ઝેનો. તો આ પ્રકારના પ્રત્યારોપણ કેટલા પ્રકારના દર્શાવી શકાય? તો કે 4 પ્રકારે. ચાલો, તો આ કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર. હવે આપણે આગળ વધીએ. જે આપણી બુક્સની અંદરનો ટોપિક ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા પછી સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા અને નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. ચાલો, તો આટલું પોઝ કરીને ક્લિયર કરી લેજો. નેક્સ્ટ આપણે એનાથી હવે આગળ વધીએ, જેની અંદર ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા છે એ ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા 2 પ્રકારની છે. હવે આપણે કયા 2 પ્રકારને ક્લિયર કરવાના છે? તો કે સક્રિય અને પ્લસ નિષ્ક્રિય. સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા અને નંબર 2 નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. તો હવે સક્રિય એટલે એક્ટિવ અને નિષ્ક્રિય એટલે પેસિવ. આઈ થિંક ઇંગ્લિશ વર્ડથી તો તમે બધા પરિચિત જ છો, એક્ટિવ અને પ્લસ પેસિવ. ઇનેટ અને એક્વાયર્ડ, આપણે ઉપાર્જિતને એક્વાયર્ડ કીધું હતું, બરાબર. એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી, ટૂંકમાં એક્ટિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી અને પેસિવ એક્વાયર્ડ ઇમ્યુનિટી. પરંતુ હવે આ જે પ્રકારની પ્રતિકારકતા છે એના પણ આપણે થોડાક પેટા પ્રકારથી આગળ વધીએ, જેથી કરીને એક્ઝેક્ટ તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. આ જે સક્રિય પ્રતિકારકતા છે તે 2 પ્રકારમાં ફરી પાછું આપણે ડિવાઈડ કરીએ. તો મેડમ આમના ફરી પાછા 2 પ્રકાર કયા? ટેક્સ્ટ બુકમાં તો આપેલા નથી, પણ એ જાણવા જરૂરી છે. કારણ તો કે તમે જ્યારે કોઈ પણ MCQ પૂરો ત્યારે તમારી સામે એ વર્ડ કદાચ આવેલો હોય તો તમને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવે. શું? તો કે ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા 2 પ્રકારની, સક્રિય અને નિષ્ક્રિય. ફરી પાછું સક્રિયને આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યા. કયા 2 ભાગમાં? તો કે કુદરતી સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા અને કૃત્રિમ સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. સેમ સામે પણ આપણે એ જ ફોલો કરશું. કુદરતી અને પ્લસ કૃત્રિમ. કારણ કે નેચરલ છે કે આર્ટિફિશિયલ છે. બાકી જનરલી ઉપાર્જિત તો આપણે ખબર છે કે આપણા જીવન દરમિયાન જે સર્જિત થાય છે તેને આપણે ઉપાર્જિત કીધી છે, ડન. પણ એમાંય આપણે ડિટેલ જશું કુદરતી અને કૃત્રિમ. ચાલો, તો સૌ પ્રથમ આપણે કુદરતી ઉપર આગળ વધીએ, જેમાં જ્યારે ખાસ સમજો, જ્યારે કોઈ પણ આપણા બોડી એટલે આપણે યજમાન છીએ અને જ્યારે યજમાનમાં બહારથી કોઈ પણ એન્ટીજન, યજમાનમાં બહારથી કોઈ એન્ટીજન એ જે પ્રતિજન, આઈ થિંક તમને કન્સેપ્ટ ખબર હોવી ખૂબ જરૂરી છે. એન્ટીજન એટલે પ્રતિજન અને એન્ટીબોડી એટલે પ્રતિદ્રવ્ય. આ બાળકો ખાસ યાદ રાખજો.
એન્ટીજન એટલે પ્રતિજન અને એન્ટીબોડી એટલે પ્રતિદ્રવ્ય. આ એના બીજા નામ છે, બીજું કાંઈ નથી. એન્ટીજન એટલે પ્રતિજન અને એન્ટીબોડી એટલે પ્રતિદ્રવ્ય. તો જ્યારે યજમાનમાં કોઈ એન્ટીજન અથવા તો બહારથી કોઈ પણ પ્રજાત દ્રવ્ય એન્ટર થશે ત્યારે આપણે યજમાન શું કરશું તો કે એના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીને રિલીઝ કરશું, એટલે કે એન્ટીબોડીનું સર્જન થશે. તો જ્યારે કોઈ યજમાનમાં કોણ એન્ટર થાય છે તો કે એન્ટીજન, અને અથવા તો આપણે એને આપણા બુક્સ પ્રમાણેનો વર્ડ પ્રતિજન, પણ આઈ થિંક તમે બધા હોશિયાર જ છો ને તમને બધાને આવડે જ છે કે એન્ટીજન એટલે કે પ્રતિજન એ યજમાનમાં શું થશે તો કે દાખલ થશે, અને એ એન્ટીબોડી દાખલ થઈ ગયા પછી એના અગેન્સ્ટ એટલે કે એના વિરુદ્ધ આ યજમાન શું કરશે તો કે એના વિરુદ્ધ એન્ટીબોડીનું શું કરે છે તો કે સર્જન. ફરી પાછું ક્લિયર કરાવું છું. જ્યારે આપણા બોડીમાં એટલે કે યજમાનમાં બહારથી કોઈ પણ પ્રજાત દ્રવ્ય અથવા તો એન્ટીજન એ શું થાય છે તો કે એ એન્ટીજન દાખલ થઈ છે, અને એ દાખલ થયા પછી એને અગેન્સ્ટ એની વિરુદ્ધ આપણું યજમાન આપણી બોડી શું કરે છે તો કે એની વિરુદ્ધ એન્ટીબોડીનું શું કરે છે સર્જન. તો આ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેના તરીકે ઓળખશું તો કે સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. નેક્સ્ટ એનાથી આગળ વધીએ, જેમાં હવે આ જે પ્રજાત દ્રવ્ય અથવા તો એન્ટીજન છે એ એમ કહી શકાય કે મૃત કે જીવંત સૂક્ષ્મજીવ અને અથવા કોઈ પ્રોટીનના સ્વરૂપમાં હોઈ શકે. બાળકો યાદ રાખજો, આપણે બહારથી જે પ્રજાત દ્રવ્ય અથવા એન્ટીજનની વાત કરીએ છીએ એ એન્ટીજન શું હોઈ શકે તો કે મૃત અથવા તો જીવંત સૂક્ષ્મ જીવ હોઈ શકે, અથવા તો અન્ય કોઈ પ્રોટીનના સ્વરૂપ પણ તરીકે પણ હોઈ શકે. બીજું આપણે આના માટે એક કન્સેપ્ટ એવો પણ ક્લિયર કરશું કે આ પ્રકારની પ્રતિકારકતા જાણવા માટે એ વ્યક્તિમાં ઈરાદાપૂર્વક કોઈ પણ સૂક્ષ્મ જીવાણુને દાખલ કરશું. ઈરાદાપૂર્વક આ પ્રકારની પ્રતિકારકતામાં ઈરાદાપૂર્વક કોઈ સૂક્ષ્મ જીવાણુને શું કરશું તો કે દાખલ કરશું, અથવા એમ કહી શકાય કે જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે ચેપી સૂક્ષ્મ જીવાણુ. કેવો સૂક્ષ્મ જીવાણુ તો કે ચેપી સૂક્ષ્મ જીવાણુને શું કરવામાં આવે છે તો કે દાખલ કરવામાં આવે છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઈરાદાપૂર્વક કોઈ પણ સૂક્ષ્મ જીવાણુને દાખલ કરવાનું, અથવા તો જે ચેપી રોગકારક સજીવ સૂક્ષ્મ જીવાણુ એ જે આપણી બુક્સમાં કદાચ મે બી વર્ડ લખેલો છે સજીવ, અથવા તો ચેપી સજીવને કોઈ દાખલ કરવામાં આવે છે વ્યક્તિના શરીરમાં, ત્યારે શું થશે તો કે જેવું એ એન્ટર થશે, ખાસ સમજો, જેવું એ એન્ટર થશે એટલે કે દાખલ થશે ત્યારે આપણું બોડી એ એન્ટીજન વિરુદ્ધ શું કરશે તો આપને ખ્યાલ જ છે કે એન્ટીબોડીને ઉત્પન્ન કરશે, અને એન્ટીબોડીને ઉત્પન્ન કરી જે એને વાસ્તવિક ચેપ લાગેલો છે એ વાસ્તવિક ચેપના રોગકારકને શું કરે છે તો કે સંપૂર્ણ નાબૂદ કરે છે. એને જે વાસ્તવિક ચેપ લાગેલો છે એ વાસ્તવિક ચેપના રોગકારકને સંપૂર્ણ શું કરે છે તો કે નાબૂદ કરે છે. તો આ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેવા પ્રકારની પ્રતિકારકતા તરીકે ઓળખશું? ઉપાર્જિત, પરંતુ કેવી ઉપાર્જિત તો કે સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. અગેન્સ્ટ એક વખત ક્લિયર કરાવી દઉં છું કે કુદરતી સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા એટલે કેવા પ્રકારની તો કે આપણા યજમાનમાં બહારથી કોઈ પ્રજાત કે એન્ટીજન દાખલ થશે એટલે એની અગેન્સ્ટમાં આપણા બોડીમાં એન્ટીબોડીનું શું થશે તો કે સર્જન. પણ આ એન્ટીજન મૃત કે જીવંત સૂક્ષ્મ જીવાણુ અથવા તો અન્ય કોઈ પ્રોટીનના સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે.
પ્લસ ઈરાદાપૂર્વક કોઈ પણ સૂક્ષ્મ જીવાણુને આપણા બોડીમાં એન્ટર કરવામાં આવે અથવા તો કોઈ ચેપી સૂક્ષ્મ જીવાણુના સજીવને આપણા બોડીમાં એન્ટર કરવામાં આવે તો કાંઈ નહીં, એ આપણા બોડીમાં જેવું એન્ટર થશે એટલે આપણું બોડી એના અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીને શું કરશે, ઉત્પન્ન કરશે. અને જે વાસ્તવિક ચેપ દરમિયાન જે ટૂંકમાં વાસ્તવિક ચેપ લાગેલો છે એના રોગકારકની અસરને સંપૂર્ણપણે શું કરે છે તો કે નાબૂદ. તો આ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કહેવામાં આવે છે કુદરતી સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. તો આ કૃત્રિમ પ્રકારની સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા એટલે શું? તો બાળકો યાદ રાખજો, કૃત્રિમમાં મારી નાખેલા કે નબળા કરી નાખેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુ અથવા મારી નાખેલા કે નબળા કરી નાખેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુ અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષાણુ ને શું કરવામાં આવે છે તો કે શરીરમાં એન્ટર કરવામાં આવે છે. અને જેવું શરીરમાં એન્ટર કરશે એટલે આપણા પ્રતિકાર તંત્રને ઉત્તેજી અને એન્ટીબોડીનું શું કરે છે તો કે સર્જન. બધાયનો કન્સેપ્ટ તો એક જ આવશે, શું તો કે એન્ટીજન અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીને રિલીઝ કરવું. તો કૃત્રિમ એટલે મારી નાખેલા અથવા તો થોડા ઘણા એવા નબળા કરી નાખેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુને અને અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષાણુને આપણા બોડીમાં દાખલ કરી આપણી ઇમ્યુનિટીને ઉત્તેજી, આપણી ઇમ્યુનિટીને શું કરે છે, ઉત્તેજે છે. અને એ ઇમ્યુનિટીને ઉત્તેજી એની અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીનું સર્જન કરાવે છે. તો એ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો કે કૃત્રિમ સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. બીજું આના માટે એક પોઈન્ટ કે જે તમે ખાસ આગળ ભણી ગયેલા છો ને જે આપણે આગળ ભણશું પણ ખરા, કે જેમાં સ્મૃતિ કોષો. તો આઈ થિંક બાળકો તમને આનો કન્સેપ્ટ ખબર હશે, કારણ કે તમે બધા હોશિયાર જ છો, પણ છતાં એક વખત ક્લિયર કરાવી દઉં કે સ્મૃતિ કોષો એટલે શું. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જ્યારે કોઈ પ્રથમ વખત બહારથી કોઈ પરજાદ્રવ્ય અથવા તો એન્ટીજન આપણા બોડીમાં એન્ટર થાય છે અને એની સામે આપણી બોડી જે ઇમ્યુનિટી દર્શાવે છે અથવા તો એની અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીનું સર્જન કરે છે અને એ જે પ્રથમ વખત દાખલ થયેલો એન્ટીજન છે એના પ્રકારને યાદ પણ રાખી લે છે. કારણ કે આપણે પ્રાથમિક ને દ્વિતીય પ્રતિચારમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરેલો હતો. એ પ્રાથમિક પ્રકારનો એન્ટીજન પ્રથમ વખત જે દાખલ થાય છે એને શું કરે છે, અગેન્સ્ટમાં એન્ટીબોડીનું સર્જન પણ કરે છે અને પ્લસ એને યાદ પણ રાખી લે છે. તો આ પ્રકારના પ્રતિકારક તંત્રના ઘટકને આપણે કેના તરીકે ઓળખી શકીએ તો કે સ્મૃતિ કોષો. હવે જ્યારે એ જ ફરી પાછો બીજી વખત આપણા બોડીમાં એન્ટીજન દાખલ કરશે એટલે એની અગેન્સ્ટમાં આપણી બોડી વધુ તીવ્રતાથી વધુ પ્રબળતાથી એની ઉપર શું કરે છે તો કે હુમલો કરી અને એને શું કરી નાખે છે, કિલ. માટે તો એવું કહેવાય છે કે જે પહેલાંના સમયમાં થતા ઓરી અછબડા છે એને આપણે જળમૂળમાંથી આ પ્રકારની વેક્સિનથી શું કરી દીધેલા છે તો કે રિમૂવ. તો એને કહેશું શું તો કે સ્મૃતિ કોષો. તો આ જે કૃત્રિમ સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા છે એના માટે કેની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે તો કે સ્મૃતિ કોષો. પ્લસ એક બીજો વર્ડ પણ યાદ રાખજો, બુસ્ટર ડોઝ, જેને કહેશું રસીની વર્ધક માત્રા. એટલે કે વ્યક્તિઓને બુસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે છે. અત્યારે જે નાના બાળકો છે તમને આઈ થિંક ખબર જ હશે કે જેને બુસ્ટર ડોઝ આપવામાં આવે છે. પ્લસ એના ઉદાહરણ તરીકે ક્લિયર કરીએ એટલે તમને વધારે યાદ આવશે. હિપેટાઇટિસ, પોલિયો, શીતળા, અછબડા, આ બધા જેને આપણે સ્મૃતિ કોષો તરીકે વેક્સિન, અત્યારે જે 5 વર્ષનું બાળક છે ને જે બધી વેક્સિન લે છે એ બધા તરીકે આપણે સ્મૃતિ કોષો અને અથવા તો આપણે બીજા અર્થમાં શું કહેશું તો કે બુસ્ટર ડોઝ. પણ આ બધો જ કન્સેપ્ટ કુદરતીમાં લાગુ પાડી શકાતો નથી. માત્ર ને માત્ર એના કન્સેપ્ટ માટે આપણે શું ક્લિયર કરવું જરૂરી છે તો કે કૃત્રિમ. આ NCERTમાં આપેલું નથી, છતાં પણ બાળકો આ વસ્તુને યાદ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને આનું નોલેજ હોવું પણ ખૂબ જ જરૂરી છે.
કારણ તો કે એનસીઈઆરટીનું તો તમે વાંચીને યાદ રાખી શકશો, પણ તમારી બુક્સની અંદર આપેલા વર્ડનો મેઇન કન્સેપ્ટ ઉપર જશો તો તમે વધુ આરામથી બધા કોઈ પણ પ્રકારના એમસીક્યુનું સોલ્યુશન ઝડપથી કરી શકશો. અધરવાઇઝ વિચારવું પડશે કે ભાઈ એને સક્રિયમાં લેવું કે એને નિષ્ક્રિયમાં લેવું. ડન. તો આ પ્રકારે કૃત્રિમ સક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા ક્લિયર કરી શકાય છે. આગળ વધીએ. પેસિવ નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. તો એમાં તો આઈ થિંક તમને બધાને ઝડપથી આવડી જાય એવો કન્સેપ્ટ છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ જાતના પરજા દ્રવ્યથી બચવા માટે તરત જ આપણા બોડીમાં તૈયાર કરેલી એન્ટીબોડીને શું કરી દેવામાં આવે છે? તો દાખલ કરી દેવામાં આવે છે. પરજાત દ્રવ્યથી બચવા માટે શું કરશું? તો કે તૈયાર એન્ટીબોડી શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. જે અત્યારે આપણે બીમાર પડીએ છીએ ને આપણે જે એન્ટીબાયોટિક્સ લઈએ છીએ તે તરત ડાયરેક્ટ એન્ટીબોડીને આપણે ઇન્જેક્શન જે લઈએ છીએ તે. તો પરજાત દ્રવ્યથી બચવા માટે તૈયાર એન્ટીબોડીને શરીરમાં ડાયરેક્ટ શું કરી દેવામાં આવે છે? દાખલ. તો એને આપણે કહેશું નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. પ્લસ એને સમજવા માટે તમે ઉદાહરણ જોશો એટલે એનાથી વધારે પણ તમને વધારે સરસ ક્લિયર થઈ જશે. જેમાં એવું કહી શકાય, ઉદાહરણ નંબર 1 ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે નવજાત શિશુ. જે નવજાત શિશુ છે કે જેને બાળકને જન્મ આપેલો છે નવજાત શિશુ તરીકે, એ માતાના સ્તનમાંથી, ખાસ યાદ રાખજો, માતાના સ્તનમાંથી એક પ્રકારના દૂધનો સ્ત્રાવ, પરંતુ એ જે એક પ્રકારના જે માતાના સ્તનમાંથી દૂધનો સ્ત્રાવ થશે એટલે કે એના બાળકને જન્મ આપેલો છે એના શરૂઆતના દિવસોમાં, જેને કહેવાય લેક્ટેશન ટાઈમ, શરૂઆતના દિવસોમાં, જેને આપણે બીજું શું કહેશું? તો કે લેક્ટેશન પીરિયડ. આ સમય દરમિયાન માતાના સ્તનમાંથી જે દૂધનો સ્ત્રાવ થશે એ વ્હાઇટ નહીં હોય, થોડો ઘણો એવો યલો કલરનો હશે, અને એ જે પીળા રંગનો દૂધનો સ્ત્રાવ છે જેની અંદર મુખ્ય શું જોવા મળે છે? તો કે કોલેસ્ટ્રમ. અને આ જે કોલેસ્ટ્રોમ જોવા મળે છે એની અંદર મુખ્ય એન્ટીબોડી, તો એ મુખ્ય એન્ટીબોડીને ખાસ યાદ રાખજો કઈ છે, જે વારંવાર તમને પૂછાય છે, IgA, જેનાથી નવજાત બાળકને અથવા તો નવજાત શિશુને શું મળે છે? તો કે રક્ષણ, એટલે કે ઇમ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે અગેન્સ્ટ કોઈ પણ બહારથી એન્ટર થયેલા એન્ટીજન અથવા તો પરજા દ્રવ્યોની સામે. તો એના એક્ઝામ્પલ થ્રુ તમે નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા કુદરતી રીતના ક્લિયર કરી શકો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ માતા છે એ બાળકને જન્મ આપે છે તો ડૉક્ટર એને બેસ્ટ સજેશન કરે છે કે ભાઈ બાળક માટે બેસ્ટ છે એ માતાનું શું ગણાય છે? તો કે દૂધ. કારણ તો કે શરૂઆતના લેક્ટેશનના ટાઈમમાં માતાના સ્તન ગ્રંથિમાંથી જે દૂધનો સ્ત્રાવ થશે એમાં પીળા રંગના દૂધના જે સ્ત્રાવ છે એની અંદર કોલેસ્ટ્રોમ પ્રેઝન્ટ છે, અને જેની અંદર IgA એન્ટીબોડી છે કે જે નવજાત શિશુને ઇમ્યુનિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, એટલે કે એનું રક્ષણ કરે છે અગેન્સ્ટ કોઈ પણ એન્ટીજનની સામે. પ્લસ નંબર 2 બીજું ઉદાહરણ આપણે ક્લિયર કરીએ. ગર્ભ અવધિકાળ દરમિયાન, ખાસ સાંભળજો, ગર્ભ અવધિકાળ દરમિયાન માતા અને જે ભ્રૂણ છે એ બંને વચ્ચે આપને ખ્યાલ છે કેનું કનેક્શન હશે? તો કે પ્લેસેન્ટા. એટલે કે માતાના રુધિરમાંથી ભ્રૂણમાં પ્લેસેન્ટા દ્વારા અમુક એન્ટીબોડી શું થાય છે? તો કે દાખલ થાય છે. માતાના કેમાંથી? રુધિરમાંથી અમુક એન્ટીબોડી કેના થ્રુ ભ્રૂણમાં દાખલ થાય છે? તો કે પ્લેસેન્ટા થ્રુ. તો એ પણ એક આમ જનરલી કહેશો એટલે કુદરતી પણ કેવું? તો કે નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. તો
તો આ કન્સેપ્ટ તમે 2 ઉદાહરણ દ્વારા વધારે ક્લિયર કરી શકો છો, પરંતુ આગળ હજી કૃત્રિમ પ્રકાર આપ્યો છે. તો હવે તો મેડમ બધું જ પૂરું થઈ ગયું, હવે શું બાકી છે? હજી એક વસ્તુ બહુ બાકી છે કે જે કદાચ તમે સાંભળેલી પણ હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીની અંદર, ખાસ સાંભળજો, કોઈ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીની અંદર નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવાણુને દાખલ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની અંદર નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવાણુને દાખલ કરવામાં આવે છે અને એ પ્રાણીની અંદર એની અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીનું સર્જન કરવામાં આવે છે અને પછી એ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાંથી સૂક્ષ્મ જીવાણુ એન્ટર કર્યા પછી એન્ટીબોડી જે સર્જન કરેલી છે એ પ્રાણીઓમાંથી એન્ટીબોડીને બહાર કાઢી અને એ એન્ટીબોડીનું ઇન્જેક્શન અન્ય પ્રાણીઓને આપવામાં આવે છે. તો એ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેના તરીકે ઓળખશું? તો એ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કહેવામાં આવે છે કૃત્રિમ નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. અગેન્સ્ટ રિપીટ, કોઈ પણ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણી છે, એ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીમાં પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીની અંદર શું કરવામાં આવે છે? તો કે કોઈ નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવાણુ દાખલ કરવામાં આવે છે અને એ નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવાણુ દાખલ કર્યા પછી એની અગેન્સ્ટ, એની અંદર શું કરવામાં આવે છે? એની અગેન્સ્ટ તો કે એન્ટીબોડીનું સર્જન. અને પછી આ એન્ટીબોડી છે એમાંથી બહાર કાઢી અને કેના દ્વારા? તો કે ઇન્જેક્શન દ્વારા અન્ય પૃષ્ઠવંશીઓમાં શું કરવામાં આવે છે? તો કે દાખલ કરવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેના તરીકે ફોલો કરશું? તો કૃત્રિમ નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. તો આ વસ્તુ ખાસ ફોકસ કરજો. આમ તમે વિચારો એટલે કુદરતી અને કૃત્રિમ સરખું છે, પણ બાળકો ડિફરન્સ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે તમારી સામે બધી જ વસ્તુ આવશે, પણ કેને કુદરતી કહેવું અને કોને કૃત્રિમ કહેવું, કોને નેચરલ કહેવું ને કોને આર્ટિફિશિયલ કહેવું, એ કન્ફ્યુઝન ક્યારે થશે? તો કે સક્રિય અને નિષ્ક્રિયના કેના કુદરતી અને કૃત્રિમમાં એ વસ્તુને ફોકસ કરવી. માટે તમને 4/4નો એક્ઝેક્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવી દીધો છે, જેથી કરીને ઇન ફ્યુચર તમે જ્યારે આ કન્સેપ્ટના MCQને સોલ્વ કરો ત્યારે આરામથી તમે સોલ્વ કરી શકો છો. ચાલો ફરી પાછું અગેન્સ્ટ 4/4 વસ્તુને ક્લિયર કરાવી દઉં. પહેલા ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા 2. કયા 2 પ્રકારની? તો કે સક્રિય અને પ્લસ નિષ્ક્રિય. હવે સક્રિયમાં કઈ? તો કે કુદરતી અને પ્લસ કૃત્રિમ. કુદરતીમાં યજમાન, એની અગેન્સ્ટ એન્ટીજન દાખલ થયું, એની વિરુદ્ધ આપણી બોડી એન્ટીબોડીનું સર્જન કર્યું. એન્ટીજન છે કે જે મૃત કે જીવંત એટલે કે સૂક્ષ્મજીવ અને અથવા તો પ્રોટીનના સ્વરૂપમાં હશે, પ્લસ આપણા બોડીમાં ઈરાદાપૂર્વક કોઈ સૂક્ષ્મ જીવાણુને દાખલ કરે છે અથવા તો ચેપી સજીવને આપણા બોડીમાં દાખલ કરે છે, તો દાખલ કરશે એટલે એ એન્ટીજન આપણા બોડીમાં જેવું એન્ટર થશે એની અગેન્સ્ટમાં આપણી બોડી શું કરે છે? તો કે એન્ટીબોડીને ઉત્પન્ન કરી અને જે ખરેખર વાસ્તવિક ચેપ લાગેલો છે એ વાસ્તવિક ચેપના રોગકારકને સંપૂર્ણપણે શું કરે છે? તો કે નાબૂદ કરે છે. તો એને આપણે કુદરતી કહેશું. કૃત્રિમ તો કે મારી નાખેલા અથવા તો નબળા કરી નાખેલા અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષાણુ કે જેને એન્ટર કર્યા પછી શું થશે? તો કે આપણી ઇમ્યુનિટીને ઉત્તેજી અને એન્ટીબોડીનું શું કરાવે છે? સર્જન. તો આના માટે આપણે મેઇન કન્સેપ્ટ કેનો ક્લિયર કરવાનો હતો? તો કે સ્મૃતિકોષો. તો સ્મૃતિકોષો એટલે શું એ પણ તમને ક્લિયર કરાવી દીધું. હજી આગળ એના પછીનો કન્સેપ્ટ છે અને આના ઉપર ડિપેન્ડ છે, વેક્સિનેશન. સ્મૃતિ આધારિત ગુણધર્મ પર જ આધારિત છે. આપણે હમણાં વધારે ડિટેલ એના ઉપરથી જોશું. પ્લસ નંબર 2 બુસ્ટર ડોઝ પણ તૈયાર એટલે કે આપવામાં આવે છે. અને લાસ્ટ વન એના ઉદાહરણ ઉપરથી તમે ક્લિયર કરી શકો કે કૃત્રિમ સક્રિય ઉપાધિ પ્રતિકારકતા, જેમાં હિપેટાઇટિસ, પોલિયો અને શીતળા આ પ્રકારના જે ડિઝીઝ છે એ આ વેક્સિન દ્વારા અત્યારે નિયંત્રિત લાવી શકાયા છે. સામે નિષ્ક્રિય એમાં પણ 2, કુદરતી અને કૃત્રિમ. એમાં તો કુદરતી બહુ ઇઝી, પડઝા કોઈ એન્ટર થશે અથવા તો એ પડઝા બચવા માટે તૈયાર જ એન્ટીબોડી બોડીમાં શું કરી દેવામાં આવે છે? તો કે દાખલ કરી દેવામાં આવે છે. તૈયાર જ એન્ટીબોડી શરીરમાં દાખલ કરી દીધા પછી એને વધારે ક્લિયર કરવું હોય તો ઉદાહરણ થ્રુ ક્લિયર કરી શકીએ કે જે નવજાત શિશુ છે એની અંદર
જ્યારે માતા બાળકને જન્મ આપે છે એના શરૂઆતના લેક્ટેશનના ટાઈમમાં માતાના દૂધમાંથી સ્ત્રવતું જે દૂધ છે એની અંદર કોલેસ્ટ્રોમ પ્રેઝન્ટ છે, જે આઈજી એન્ટીબોડી ધરાવે છે કે જે નવજાત શિશુના રક્ષણ માટે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. અગેન્સ્ટ ગર્ભ અવધિકાળ દરમિયાન માતા અને ભ્રૂણ વચ્ચેનો જે કનેક્ટ છે એટલે કે પ્લેસેન્ટા થ્રુ માતાના રુધિરમાંથી અમુક એન્ટીબોડી ભ્રૂણમાં શું થતી હશે તો કે દાખલ થતી હશે, તો એ પણ એક પ્રકારનું શું છે તો કે કુદરતી નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. અને લાસ્ટ કૃત્રિમ તો કે કોઈ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓની અંદર નિષ્ક્રિય સૂક્ષ્મ જીવાણુ કે વિષાણુ દાખલ કરી દેવામાં આવે છે અને એની અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીનું સર્જન કરવામાં આવે છે અને એ એન્ટીબોડી એ પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાંથી બહાર કાઢી અને ઇન્જેક્શન દ્વારા અન્ય પૃષ્ઠવંશી પ્રાણીઓમાં શું કરવામાં આવે છે તો કે આપવામાં આવે છે. એને કેવા પ્રકારની પ્રતિકારકતા કહેશું તો કે કૃત્રિમ નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. ચાલો તો આટલું કન્સેપ્ટ પોઝ કરી અને ક્લિયર કરી લ્યો એટલે આપણે આગળ વધીએ. આગળનો ટોપિક આપણો છે કયો? વેક્સિનેશન એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન. ચાલો આટલું બધાને ડન. હવે આગળ વધીએ, જેમાં ટોપિક એઝ એ ટાઇટલ બહુ સરસ ટાઇટલ છે, વેક્સિનેશન એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન એટલે કે રસીકરણ એન્ડ પ્રતિકારકતા. રસીકરણ અને પ્રતિકારકતા છે ને શું કહેશું? વેક્સિનેશન એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન. ચાલો તો કોને કહેશું વેક્સિનેશન અને કોને કહેશું પ્રતિકારકતા? થોડો એવો બેઝિક કન્સેપ્ટ તો આપણે આગળ ક્લિયર કરી ગયા છીએ, પરંતુ ફરી પાછું હજી વધારે આપણે ડિટેલ જોઈએ તો એવું કહી શકાય કે રસીકરણ માટે સૌપ્રથમ તો એ જાણવું જરૂરી છે કે રસી એટલે વેક્સિન એટલે શું, વેક્સિન કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, આ રસીકરણની અંદર આપણે વેક્સિન હમણાં આગળ ક્લિયર કરશું જ કે વેક્સિન કેવી રીતના બનાવવામાં આવે છે, પણ આનો મેઇન એક પોઈન્ટ છે એને ખાસ ફોકસ કરવાનું છે. એક તો રસીકરણ અને પ્લસ આ જે પ્રતિકારકતા છે એ બંને એવું કહી શકાય કે સ્મૃતિના ગુણ પર આધારિત છે. રસીકરણ અને પ્રતિકારકતાનો સિદ્ધાંત રસીકરણ અને પ્રતિકારકતાનો સિદ્ધાંત કેના ઉપર આધારિત છે તો કે આપણી ઇમ્યુનિટીના એટલે કે પ્રતિકાર તંત્રના, ખાસ યાદ રાખવાનું છે, સ્મૃતિના ગુણ પર આધારિત છે. ચાલો તો આ પોઈન્ટ પહેલો ક્યારેય ભૂલાવો જોઈએ નહીં, કારણ તો કે આ જે વર્ડ છે એ જ સમજાવે છે કે વેક્સિનેશન એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન રસીકરણ અને પ્રતિકારકતાનો સિદ્ધાંત કેના પર આધાર રાખે છે તો કે સ્મૃતિના ગુણ પર આધાર રાખે છે. હવે વેક્સિનેશન એટલે શું? એટલે કે રસી કોને કહેશું, રસી કેવી રીતના બનાવવામાં આવે છે? તો એના માટે આપણે એવું કહી શકાય રોગકારક એન્ટીજેનિક પ્રોટીન અથવા તો રોગ પ્રતિકારક પ્રોટીન, એટલે કે પ્રોટીન જ પોતે કેવું છે તો કે રોગ પ્રતિકારક, અને અથવા તો નિષ્ક્રિય કે નબળા સૂક્ષ્મ જીવાણુને, નિષ્ક્રિય કે નબળા સૂક્ષ્મ જીવાણુને શું કરવામાં આવે છે તો કે રસી બનાવવા માટે આપણા શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે સાંભળજો બાળકો, રોગકારક એન્ટીજેનિક પ્રોટીન અથવા તો
પ્રતિકારક પ્રોટીન પોતે, જે રોગ પ્રતિકારક પ્રોટીન છે તે પોતે, અને અથવા તો નિષ્ક્રિય કે નબળા કરી નાખેલા જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એને ડાયરેક્ટ ક્યાં દાખલ કરેલા છે? તો કે શરીરમાં. જો વેક્સિન કેવી રીતના આપણા બોડીમાં મીન્સ કે ઇમ્યુટ કરવામાં આવે છે, કેવી રીતના તે જે રોગકારક એન્ટીજેનિક પ્રોટીન અથવા તો રોગ પ્રતિકારક પ્રોટીન અને અથવા તો નિષ્ક્રિય કરી નાખેલા જે સૂક્ષ્મ જીવાણુ છે એને આપણા શરીરમાં શું કરેલું છે? તો કે દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે આ દાખલ કર્યા પછી આપણું બોડી એન્ટીજન વિરુદ્ધ શું ઉત્પન્ન કરે છે? તો કે એન્ટીબોડી. આપણું બોડી શું કરશે? તો કે એન્ટીજન અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડી રિલીઝ કરશે, અને એવું કહી શકાય એન્ટીજન અગેન્સ્ટ શું રિલીઝ કરે છે? એન્ટીબોડીનું સર્જન કરે છે. અને આ એન્ટીજન અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીનું સર્જન કરી અને આપણા બોડીમાં જે પણ પ્રકારનું કોઈ ચેપ લાગેલો છે એ ચેપ લાગેલો છે એને સંપૂર્ણપણે શું કરશે? તો કે નાબૂદ કરે છે. તો એને આપણે કેના તરીકે ક્લિયર કરશું? તો કે એઝ એ રસીકરણ અથવા તો વેક્સિન. તો આજે છે રોગકારક એન્ટીજેનિક પ્રોટીન અથવા તો નિષ્ક્રિય કે નબળા કરેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુને શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, અને ઈ એન્ટીજન વિરુદ્ધ આપણું બોડી શું કરે છે? તો કે એન્ટીબોડી તૈયાર કરે છે, અને ઈ એન્ટીબોડી તૈયાર કરી અને બહારથી દાખલ થયેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુને શું કરે છે? તો કે કિલ. પ્લસ એમ પણ કહી શકાય કે આ પ્રકારના જે રસી છે, ખાસ સાંભળજો, આ પ્રકારની જે રસી છે એ રસીમાં એટલે કે એ વેક્સિનમાં સ્મૃતિ આધારિત બી અને ટી લસિકા કોષોનું શું કરે છે? તો કે સર્જન કરે છે. ખાસ સાંભળજો, આ વેક્સિન માટે ફરજિયાત આપણે જે કીધું કે સ્મૃતિના ગુણધર્મ પર આધાર રાખે છે, એના માટે કેનું સર્જન થવું જરૂરી છે? તો કે બી અને ટી લસિકા કોષો. હવે આ બંને પ્રકારના લસિકા કોષોનું સર્જન થશે પછી આપણે એવું કહી શકીએ કે જે આપણા બોડીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એન્ટીજન દાખલ થશે તો એ એન્ટીજનને પહેલાં તો શું કરશે? તો કે એન્ટીજનને ઓળખશે. ઓળખાણ કર્યા પછી એનો શું કરશે? તો કે પ્રતિકાર કરશે, અને પ્રતિકાર કરી અને અસંખ્ય એન્ટીબોડીનું શું કરે છે? તો કે સર્જન કરે છે. અને અસંખ્ય એન્ટીબોડીનું સર્જન કરી અને એન્ટીજન જે આપણે એમ કહીએ ને પ્રભાવી એન્ટીજન છે, એ પ્રભાવી એન્ટીજન ઉપર હુમલો કરી અને એનો શું કરે છે? તો કે નાશ કરે છે. કોના માટે? આના માટે કોણ જવાબદાર છે? તો કે આપણે આગળ આના વિશેનો મેઇન કન્સેપ્ટ આખો ક્લિયર કરી દીધો, તે બી અને ટી. કારણ કે બી એન્ટીબોડીનું સર્જન કરે અને ટી એને સર્જન કરવામાં શું કરે? હેલ્પ. અને દાખલ થયેલા કોઈ પણ એન્ટીજન પર ડાયરેક્ટ જ હુમલો કરી અને એને શું કરી નાખે છે? નાશ. તો આપણે એના માટે બી અને ટી વિશેનો કન્સેપ્ટ આગળ પ્રીવિયસ લેક્ચર્સમાં ક્લિયર કરેલો છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે એવું કહી શકીએ કે ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિને અચાનક કોઈ ઘાતક જીવાણુના સંક્રમણથી બચવા માટે શું કરવામાં આવે છે? તો કે તૈયાર એન્ટીબોડીની આવશ્યકતા રહે છે, અથવા તો તૈયાર એન્ટીબોડીની એને જરૂરિયાત પડે છે. તો આના માટે આપણે એક ઉદાહરણ થ્રુ વધારે ક્લિયર કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જે તમે સાંભળેલું છે ટીટેનસ એઝ એ ધનુર, તો આમાં શું કરવામાં આવે છે? તો કે તૈયાર એન્ટીબોડી દાખલ કરી દેવામાં આવે છે. ખાસ સાંભળજો, તૈયાર એન્ટીબોડી દાખલ કરવામાં આવે છે અને અથવા તો એવું કહી શકાય કે નિષ્ક્રિય વિષકારક પદાર્થ અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષકારક પદાર્થ એના બોડીમાં શું કરી દેવામાં આવે છે? તો કે દાખલ. અને જેના કારણે એ વ્યક્તિને શું કરી શકીએ છીએ? તો કે આપણે ધનુરથી બચાવી શકીએ છીએ.
ટૂંકમાં એક કન્સેપ્ટ તો એ જ છે કે તૈયાર એન્ટીબોડીને શું કરવાની છે તો કે દાખલ કરવાની. નંબર 2, સર્પદંશ. તો આ સર્પદંશના કિસ્સામાં શું કરવામાં આવે છે તો ખાસ સાંભળજો. જે રોગિષ્ટ વ્યક્તિ છે મીન્સ કે સર્પદંશથી એ રોગિષ્ટને ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. એ રોગિષ્ટને શું આપવામાં આવે છે તો કે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. પણ એ રોગિષ્ટને કેવા પ્રકારનું ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે તો બાળકો ખાસ યાદ રાખજો, સર્પ વિષ, જેને કે શું વેનમ, આ ઇંગ્લિશ નામ યાદ રાખજો. સર્પ વિષ વિરુદ્ધ એન્ટીબોડી, સર્પ વિષ વિરુદ્ધ એન્ટીબોડી ના જે ઇન્જેક્શન છે એને શું કરવામાં આવે છે તો કે દાખલ કરવામાં આવે છે. તો 2 કિસ્સા ક્લિયર કરેલા છે, એક તો ટીટેનસ અને બીજું આપેલું છે સર્પદંશ. તો આમાં તૈયાર એન્ટીબોડી દાખલ કરવી અને અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષકારક પદાર્થને એના બોડીમાં દાખલ કરી દેવામાં આવે છે. નંબર 2, સર્પદંશનો કિસ્સો કે જેને કોઈને સર્પનો દંશ લાગેલો છે તો એ રોગિષ્ટ વ્યક્તિને ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે. કેના તો કે સર્પ વિષ વિરુદ્ધ શું તો કે એન્ટીબોડી જે તૈયાર કરેલી હોય તે. તો એ એન્ટીબોડીના એને શું આપવામાં આવે છે તો કે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે, એટલે કે તૈયાર એન્ટીબોડી એના બોડીમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. પણ યાદ રાખજો, મે બી અહીંથી એક MCQ સરસ બની શકે કે આ પ્રકારની જે પ્રતિકારકતા છે એને કેવા પ્રકારની પ્રતિકારકતા કહેવામાં આવે છે? નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. આ ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રકારની પ્રતિકારકતાને કેવા પ્રકારની પ્રતિકારકતા કહેશું? નિષ્ક્રિય ઉપાર્જિત પ્રતિકારકતા. પ્લસ એવું કહેવાય છે કે આ વેક્સિન બનાવવા માટે ખાસ કરીને તમને કદાચ ખ્યાલ હશે અથવા તો સાંભળેલું હશે, બાયોટેકનોલોજી અથવા તો રીકોમ્બિનેટ DNA ટેકનોલોજી, જે આપણે જીનેટિક્સની અંદર ક્લિયર કરશું. આ બાયોટેકનોલોજી અથવા તો રીકોમ્બિનેટ DNA ટેકનોલોજીની મદદથી અત્યારે વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે. પણ ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ વાયરસજન્યની વેક્સિન બનાવવા માટે આપણે વાયરસનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. પણ એવું ક્યારેક બની શકે કે વાયરસની વેક્સિન બનાવતા હોઈએ છીએ અને એમાંથી એક પણ વાયરસ જો જીવંત રહી જાય અને એ વેક્સિન વ્યક્તિના બોડીમાં એન્ટર કરી દેવામાં આવે તો એક વાયરસ જીવંત રહેવાથી એ વ્યક્તિને કોઈ રોગ થવાની સંભાવના રહી શકે છે. પરંતુ આવું ન બને અને સંપૂર્ણ સલામત એવી વેક્સિન બને એના માટે અત્યારે કયા પ્રકારની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો બાળકો ખાસ યાદ રાખજો, રીકોમ્બિનેટ DNA ટેકનોલોજી, અને એને ગુજરાતીમાં કહેશું પુનઃ સંયોજિત DNA ટેકનોલોજી, જેનો ફૂલ ડિટેલ કન્સેપ્ટ આપણે જીનેટિક્સની અંદર ક્લિયર કરશું. તો જે પુનઃ સંયોજિત DNA ટેકનોલોજી છે એની મદદથી અત્યારે સંપૂર્ણ સલામત એવી વેક્સિન બનાવી શકાય છે. પ્લસ બીજું એ પણ યાદ રાખજો કે આ વાયરસની અંદર વેક્સિન બનાવવા માટે માત્ર એના કેપ્સિડ પ્રોટીન એટલે કે પ્રોટીનયુક્ત કેપ્સિડનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રોટીનયુક્ત કેપ્સિડનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો હવે આ કેપ્સિડના નિર્માણ કરવા માટે તેને શું કરવું પડે છે તો કે કેપ્સિડના નિર્માણ કરવા માટે જવાબદાર DNAને, કેપ્સિડનું નિર્માણ કરવા માટે જવાબદાર DNAને બેક્ટેરિયામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે આ બેક્ટેરિયામાં કેપ્સિડનું નિર્માણ થાય છે. પછી એ બેક્ટેરિયામાંથી નિર્માણ થઈ ગયેલું જે કેપ્સિડ છે એને શું કરી લેવામાં આવે છે તો કે બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એમાંથી વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે. બાળકો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે કે વેક્સિન વાયરસની કેવી રીતના બનાવી, પુનઃસંયોજિત ટેકનોલોજીની મદદથી બનાવી તો શકાય, પણ કેવી રીતના તો કે વાયરસ માટે માત્ર ને માત્ર એના પ્રોટીનયુક્ત કેપ્સિડનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. હવે આ કેપ્સિડ છે એના નિર્માણ માટે એના જવાબદાર DNAને બેક્ટેરિયામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે આ બેક્ટેરિયા કેપ્સિડનું નિર્માણ કરે છે અને એ બેક્ટેરિયામાંથી કેપ્સિડનું નિર્માણ થઈ ગયા પછી એ કેપ્સિડને બહાર કાઢી અને પછી એમાંથી વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે. તો આ પ્રકારે પુનઃસંયોજિત ટેકનોલોજીની મદદથી વેક્સિન વાયરસની સંપૂર્ણ રીતે સલામત બનાવી શકાય છે. તો એના માટે આપણે એક કન્સેપ્ટ એવો પણ આગળ જોઈ લઈએ કે જેમાં
પુનઃ સંયોજિત DNA ટેકનોલોજી અને અથવા તો તમે એમ પણ કહી શકો કે બાયોટેકનોલોજી ની મદદથી શું થશે તો કે કોઈ પણ જીવાણુ કે ઈસ્ટમાં, જીવાણુ એઝ એ બેક્ટેરિયા કે ઈસ્ટમાં શું કરવામાં આવે છે તો કે રોગકારકની એન્ટીજેનિક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા, પોલીપેપ્ટાઇડ મીન્સ પ્રોટીનની શૃંખલા સંશ્લેષિત કરવામાં આવે છે. પોલીપેપ્ટાઇડની શૃંખલા શું કરવામાં આવે છે તો કે સંશ્લેષિત કરવામાં આવે છે. અને પ્લસ અત્યારે આ પ્રકારના પુનઃ ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી રસીનું ઘણું બધું જે સંશોધન છે એ પણ ચાલી રહેલું છે. અને પ્લસ આ પ્રતિકાર તંત્રના તરીકે એવું કહી શકાય છે કે એની માંગ પણ ખૂબ જ શું થઈ ગયેલી છે તો કે વધી ગયેલી છે. અને પ્લસ એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જે વારંવાર MCQમાં પૂછાય છે કે ઈસ્ટમાંથી કઈ વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે તો કે હિપેટાઇટિસ. ઈસ્ટમાંથી કઈ વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે તો કે હિપેટાઇટિસની વેક્સિન બનાવવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, આપણી બુક્સની અંદર આપેલું છે. બીજું આપને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ વેક્સિન જીવંત છે, કઈ વેક્સિન મૃત છે અને કઈ વેક્સિન મિક્સ છે. આ ત્રણેય માટેનો એક નાનકડો કન્સેપ્ટ તમને ક્લિયર કરાવી દઉં. આટલો કન્સેપ્ટ ખાસ ક્લિયર કરી નાખજો અને એનાથી આપણે આગળ થોડું ક્લિયર કરી લઈ કે જેમાં જનરલી આપણે જીવંત જોજો, ખાસ જીવંત વેક્સિન. હવે જીવંત વેક્સિન કોને કહેશું તો ખાસ ક્લિયર કરાવી દઉં. અને આઈ થિંક તમે એ સાંભળેલું પણ હશે, BCGની વેક્સિન. અને એ જે BCGની વેક્સિન છે એના માટે તમને ખબર છે શેના માટે આપવામાં આવે છે તો ખાસ કરીને TB. આ BCGની વેક્સિન કેના માટે આપવામાં આવે છે TB. તો એને કેવી વેક્સિન કહેવાય જીવંત વેક્સિન. એ સિવાય આપણે બીજી જીવંત વેક્સિન તરીકે આ પણ ખાસ યાદ રાખજો, આ બેક્ટેરિયલ છે અને બીજી જે વેક્સિન છે જે વાયરલ છે એ પણ કેવી છે તો કે જીવંત જ છે. જીવંત વેક્સિન તરીકે બેક્ટેરિયલ વેક્સિન જેમાં BCG એઝ એ TB માટે, વાયરલ વેક્સિન એ પણ જીવંત જ છે જેના માટે તમે સાંભળેલું હશે OPV, ઓરલ પોલિયો વાયરસ. તો આ પ્રકારની વેક્સિનને કેના તરીકે ફોલો કરી શકીએ તો કે જીવંત વેક્સિન. ટૂંકમાં જીવંત વેક્સિન બે છે, એક બેક્ટેરિયા અને બીજી કઈ છે તો કે વાયરલ. એનાથી આગળ વધીએ, આપણે મૃત વેક્સિનની વાત કરી તો મૃત વેક્સિન કઈ તો એના માટે ખાસ યાદ રાખજો TAB, જેનું ફૂલ ફોર્મ તમને ક્લિયર કરાવી દઉં. ટાઇફોઇડ પેરાટાઇફોઇડ ANB વેક્સિન. ટાઇફોઇડ પેરાટાઇફોઇડ ANB વેક્સિન એ એનું ફૂલ ફોર્મ છે. અને ખાસ યાદ રાખજો શેના માટે તો કે આંતરડાના તાવ અને હડકવા, આ બંને માટેની વેક્સિનને શું કહેવામાં આવે છે TAB. જે કેવા પ્રકારની છે તો કે મૃત વેક્સિન. અને નંબર 3 જેને કહેશું મિક્સ વેક્સિન. નંબર 3 જેને કહેશું મૃત વેક્સિન, મિક્સ વેક્સિન તો મિક્સ વેક્સિનમાં તમને 3 ક્લિયર કરાયું. MMR જેનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે મિઝલ્સ, મમ્સ એન્ડ રૂબેલા. ચાલો, તો આ ત્રણેય માટે કેવી વેક્સિન વપરાય છે મિક્સ વેક્સિન. મિઝલ્સ એટલે તમને ખ્યાલ છે ઓરી, મમ્સ એઝ એ ગાલ પચોડિયા અને રૂબેલા એઝ એ તો ઇંગ્લિશ વર્ડ ને ગુજરાતી વર્ડ બે સરખા જ છે. ઓરી માટે મિસલ્સ વાયરસ હશે, ગાલ પચોડિયા માટે મમ્સ વાયરસ હશે
અને રૂબેલા માટે એઝ એ રૂબેલા વાયરસ, પરંતુ એની વેક્સિન છે મિક્સ છે, કઈ તો કે MMR. ગાલપચોડિયા આપને ખબર જ હશે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે, આ ખાસ યાદ રાખજો, જેના માટે મિક્સ વેક્સિન કઈ તો કે MMR. તો આ પ્રકારે 3 વસ્તુ જાણવી ખૂબ જરૂરી હતી. કઈ તો કે જીવંત વેક્સિન કઈ છે, તો જીવંતમાં બેક્ટેરિયલ તરીકે BCG અને વાયરલ તરીકે OPV. મૃત વેક્સિન કઈ છે તો કે TAB, જેને ટાઇફોઇડ પેરાટાઇફોઇડ A and B વેક્સિન, કે જે આંતરડામાં તાવ અને પ્લસ હડકવા માટે જવાબદાર છે. અને લાસ્ટ એઝ એ મિક્સ વેક્સિન, જેને કહેશું MMR, મિસલ્સ, મમ્સ એન્ડ રૂબેલા. પ્લસ આપણે વેક્સિન ઘણી વખત બોલી ગયા, પરંતુ આ વેક્સિનનું સંશોધન કોને કરેલું છે, તો ખાસ યાદ રાખજો, વેક્સિનના શોધક છે લુઈસ પાસ્ચર. લુઈસ પાસ્ચર નામના સાયન્ટિસ્ટે કેનું સંશોધન કરેલું છે તો કે વેક્સિન. અને ખાસ કરીને આપણે શીતળા માટે, જે આગળ લગભગ ક્લિયર કરી દીધેલું છે, એડવર્ડ જેનર. શીતળા માટેના વેક્સિન કોણ છે? એડવર્ડ જેનર. આ પણ એઝ MCQ પોઈન્ટ તરીકે પૂછી શકાય, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો, તો આ કન્સેપ્ટ છે કેના તરીકેનો, તો કે રસીકરણ એન્ડ ઇમ્યુનાઇઝેશન, જેમાં રસીકરણ અને પ્રતિકારકતાનો સિદ્ધાંત સ્મૃતિના ગુણધર્મ પર આધારિત છે, જેમાં કોઈ પ્રતિકારક પ્રોટીન અથવા તો રોગકારક એન્ટીજેનિક પ્રોટીન અથવા તો નિષ્ક્રિય કે નબળા કરી નાખેલા સૂક્ષ્મ જીવાણુને શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, અને એ શરીરમાં દાખલ થયા પછી એની અગેન્સ્ટ એન્ટીબોડીને રિલીઝ કરી અને એને શું કરી નાખે છે તો કે કિલ. આ રસીમાં સ્મૃતિ આધારિત 2 પ્રકારના કોષો, કયા તો કે B અને T, પ્લસ એન્ટીજનને ઓળખે, પ્રતિકાર આપે, અસંખ્ય એન્ટીબોડીનું સર્જન કરી અને પ્રભાવી એન્ટીજન પર હુમલો કરી અને એને શું કરી નાખે છે? મારી નાખે છે. આમ કોઈ વ્યક્તિને ઘાતક જીવાણુના સંક્રમણથી શું કરવામાં આવે છે? ખાસ ક્લિયર કરજો, કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ ઘાતક જીવાણુના સંક્રમણથી ચેપ લાગેલો હશે ત્યારે એને તૈયાર એન્ટીબોડી આપવામાં આવે છે, એટલે કે જરૂર પડે છે માટે 2. એક તો આપણે સમજ્યા ટીટેનસ અને બીજું છે સર્પદંશ. ટીટેનસમાં તૈયાર એન્ટીબોડી અથવા તો નિષ્ક્રિય વિષકારક પદાર્થને દાખલ કરીને, સર્પદંશમાં રોગિષ્ટ વ્યક્તિની ઇન્જેક્શન, કેનું તો કે સર્પ વિષ વિરુદ્ધ એન્ટીબોડી જે તૈયાર કરેલી હોય તે. કઈ ટેકનોલોજી? તો કે પુનઃસંયોજી DNA ટેકનોલોજી અથવા તો બાયોટેકનોલોજી, જેમાં જીવાણુ કે ઈસ્ટમાં રોગકારકની એન્ટીજેનિક પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા સંશ્લેષિત કરવામાં આવે છે. માટે અત્યારે આ પદ્ધતિથી આ જે વેક્સિન છે એ માંગ ઘણી બધી વધી ગઈ છે, અને આ પ્રતિકારકતા તરીકે આ વેક્સિનથી આપણે ઘણી બધી જે ડિઝીઝ છે એનું નિયંત્રણ લાવી શક્યા છીએ. માટે છેલ્લે લાસ્ટ જે થોડોક બેઝિક, મિક્સ વેક્સિન કઈ છે, જીવંત વેક્સિન કઈ છે, મૃત વેક્સિન કઈ છે, કયા વૈજ્ઞાનિકે વેક્સિન તો લુઈસ પાસ્ચર, અને શીતળા માટે કયા વૈજ્ઞાનિકે એનું સંશોધન સૌપ્રથમ કરેલું છે તો કે એડવર્ડ જેનર, જેને જળમૂળમાંથી શીતળા ડિઝીઝ છે એને વેક્સિનને શોધી અને એને નાબૂદ કરી નાખેલી છે. તો આટલો કન્સેપ્ટ આપણે આગળ રાખીએ, અને પછી હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આગળ જોશું જે તમારા આગળનો જે ટોપિક કરવાનો છે તે. ચાલો, તો અહીંયા સુધીનું રાખીએ. આટલું પોઝ કરી અને ક્લિયર કરી નાખજો. પ્રીવિયસ લેક્ચર્સ બધા જ ક્લિયર કરજો, જેથી આગળના જેટલા લેક્ચર તમે ફરી પાછા જુઓ એનું વ્યવસ્થિત તમે ક્લિયર કરી શકો. ચાલો, મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, બાય બાય.